بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز ساتھیو، آپ نے تھمبنیل کو پڑھا ہوگا اور حساب لگا لیا ہوگا کہ کون سے موضوع پر آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے عزیز ساتھیو، آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں قرض داروں کے تعلق سے۔ قرض دار قرضے سے پریشان ہے، قرض دار سوچ رہا ہے کہ کیسے قرضہ اتارا جائے، کمائی کم ہو رہی ہے نا، اور پیسے کا دور دور تک پتہ نہیں ہے، کماتا ہوں سارا پیسہ خرچہ ہو جاتا ہے، اور جن کا قرضہ میرے اوپر آ رہا ہے وہ بہت زیادہ تقاضے کر رہے ہیں، بہت زیادہ ٹارچر کرتے ہیں، پیسہ مانگتے ہیں کہ پیسہ دیجئے، ہمارا قرضہ دیجئے، ہمارا قرضہ آپ کے اوپر آ رہا ہے، میں پریشان ہوں، کیا کروں؟ تو ایسے پریشان لوگوں کے لیے ہم ویڈیو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ وظیفہ کر لیں اور کوشش کرتے رہیں، کماتے رہیں، کوشش میں جٹے رہیں، لگے رہیں، کمائی میں لگے رہیں، اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے رہیں، نمازوں کی پابندی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے، اس سورہ کوثر کی تلاوت کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے، نمازوں کی برکت سے، اللہ کے نام لینے کی برکت سے آپ کا قرضہ دور ہو جائے گا۔ تو پورا دیکھیے، بنے رہیے، بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے میری بات کو سننے کی کوشش کیجیے۔ درود پاک پڑھیے، میں اس کے بعد شروع کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ کوثر کی کچھ فضیلتیں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد وہ عمل آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے آخر میں کہ قرضہ کیسے اتاریں گے آپ، برکت کیسے ہوگی گھر میں، دقتیں کیسے دور ہوں گی، وہ ویڈیو کے آخر میں وہ وظیفہ، وہ عمل آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے 3 فضیلتیں اس کی بتائی دیتا ہوں۔ دیکھیے، اس کے بارے میں آتا ہے، سورہ کوثر کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص 1000 مرتبہ پوری زندگی میں 1000 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لے گا، پوری زندگی میں 1000 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت عطا فرمائے گا، جنت میں اس کا داخلہ فرمائے گا۔ ایک فضیلت ہو گئی۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لے اور 1000 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لے گا تو اس کو نبی کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ کے کرم سے سورہ کوثر کی تلاوت کی برکت سے اس کو نبی کا دیدار نصیب ہوگا، درود پاک پڑھنے کی برکت کی وجہ سے۔ اور تیسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دقتیں ہیں، گھر کے اندر برکت نہیں ہو رہی، بے برکتی ہے، تو برکت کیسے ہو؟ تو اگر برکت چاہتے ہو اپنے گھر میں تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 500 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، اور سورہ کوثر پڑھیں اور پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ، میں نے سورہ کوثر پڑھی ہے، اس کی تلاوت کی برکت سے، درود پاک کی برکت سے میری دقتوں کو، پریشانیوں کو، بے برکتی کو، تنگ دستی کو، غربت کو دور فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ کوثر کی تلاوت کی برکت سے آپ کی دقتیں، بے برکتی کو دور فرما دے گا۔ اب پڑھنا کیا ہے؟ اس میں پوری صورت آپ کو نہیں پڑھنا ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ صرف آپ کو یہ پڑھنا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ سورہ کوثر پہلے پوری بتا دوں آپ کو، سورہ کوثر ہے کون سی؟ پورے بھائیوں کو سب کو کبھی یہ بھی معلوم نہ ہو کہ سورہ کوثر بھائی کہتے کس کو ہیں، تو پہلے یہی سمجھ لیجئے۔ سورہ کوثر دیکھیے 30ویں پارے کے اندر ہے، میں پڑھ کے آپ کو سنائی دیتا ہوں کون سی ہے سورہ کوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ہے، تو یہ پوری نہیں پڑھنا ہے آپ کو، صرف اتنی پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ بس اس عمل کے لیے اتنی پڑھنا ہے، باقی 1000 مرتبہ جو پیچھے میں نے بتایا اس میں پوری پڑھنا ہے، یعنی نبی کا دیدار نصیب ہوگا،
1000 मरतबा पूरी ज़िंदगी में पढ़ लेंगे तो वहाँ पर पूरी पढ़ना है, और नबी का दीदार नसीब होगा, और जन्नत में दाखिला होगा उसके लिए भी 1000 मरतबा पूरी ज़िंदगी में पूरी पढ़ना है। अब लेकिन बेबरकती को दूर करने के लिए सिर्फ इतना पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़ के, बिस्मिल्लाह पढ़ के, इन्ना अअतैनाकल कौसर, और हर बार में बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। आखिर में 11 मरतबा या 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी बरकतें, आपकी बेबरकती, आपके माल से जो बरकत चली गई है वो लौट के आएगी वापस, आपके माल में अल्लाह बरकत देगा, परेशानियों को दूर फरमाएगा। अब आइए, जो मैंने शुरू में बताया था आपको कि वीडियो के आखिर में कर्ज़ा उतारने का अमल बताऊंगा। जो कर्ज़दार हैं, देखिए कर्ज़ा हो जाता है, बड़ी बड़ी कमाई करने वाले, बड़े बड़े पैसा कमाने वाले, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनके ऊपर भी कर्ज़ा हो जाता है। लाखों रुपए महीने में कमाते हैं फिर भी कर्ज़ा हो जाता है। अब कर्ज़दार आ रहे हैं और वो कर्ज़ा वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं, तकाज़े पे तकाज़ा कर रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं है, ज़िल्लत उठाना पड़ रही है, परेशानी उठाना पड़ रही है। तो मेरे भाइयों, आपको ये अमल करना है। क्या करना है आपको? आपको 3 लौंगे लेना है, ये लौंग वाला अमल है। 3 लौंगे आप ले लीजिए, और लेने के बाद में सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, और 129 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ें। सूरह कौसर जो अभी मैंने आपको बताई, हर लौंग पर 129 मरतबा हर लौंग पर पढ़कर दम करना है। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ और बिस्मिल्लाह के साथ 129 मरतबा पढ़ना है सूरह कौसर, और 1 लौंग पर दम कर देना है। फिर दूसरी पर भी इसी तरीके से दम करना है, फिर तीसरी लौंग पर भी इसी तरीके से दम कर देना है। और दम करने के बाद में 1 लौंग आपको अपने पॉकेट में रखना है, पर्स में रखना है ना, या गले में, गला वगैरह जहाँ आपका होता है, दुकानदारी करते हैं, दुकानदारी नहीं करते हैं तो पर्स आपके पास होता है, पैसे वगैरह जहाँ रखते हैं वहाँ पर रख लीजिए। और एक वहाँ पर 1 लौंग रखना है जहाँ पर आप पैसे जमा करते हैं, लॉकर वगैरह में, अलमारी में, घर के अंदर, उसमें 1 लौंग रखना है। और 1 लौंग आपको वहाँ रखना है जहाँ पर आपकी बीवी के, आपकी घर की औरतों के जेवरात रखे हैं, सोना चांदी रखा हुआ है ना, वहाँ पर 1 लौंग आपको रखना है। तो ये रख दीजिए, ये अमल कर लीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपका कर्ज़ा दूर होगा, और आपके घर में बरकत होगी, आपके माल में बरकत होगी, और बेबरकती दूर हो जाएगी, और दिक्कतें दूर होंगी। और जो सुकून क़ल्बी आपको नहीं मिलता, क़ल्बी सुकून आपको हासिल नहीं होता, इत्मीनान आपको हासिल नहीं, आप परेशान रहते हैं, पैसा कितना भी आपके पास है, तो इंशाअल्लाह इत्मीनान हासिल होगा और क़ल्बी सुकून आपको मिलेगा, मुतमईन होगा आपका दिल। और नमाज़ों की पाबंदी करें। आप ये सोचें कि मैं नमाज़ बिल्कुल भी ना पढ़ूँ, कुरान करीम की तिलावत ना करूँ, सिर्फ ये अमल कर लूँ, तब भी काम नहीं होगा। आप नमाज़ पढ़ें, पाबंदी करें नमाज की, घर की औरतों को भी हुक्म दे के नमाज़ पढ़िए, इसलिए कि हमारे अकाबिरीन ने नमाज़ पढ़ी है, हमारे नबी ने नमाज़ पढ़ी है, हमारे नबी ने अल्लाह की इबादत फरमाई, हमारे नबी का हुक्म है कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह का हुक्म है अल्लाह की इबादत करो, है ना। तो जो लोग अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी करें, रसूलुल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी करेंगे, है ना, अकाबिरीन के कौल पर अमल करेंगे, बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के कौल व फ़ेल पर अमल करेंगे, उनकी सीरत पर अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये न दुनिया में दिक्कत आएगी और न आखिरत में दिक्कत आएगी। और मैं दुआ करता हूँ जितने भी कर्ज़दार हमारे भाई हैं, अल्लाह ताला उनके कर्ज़े को दूर फरमाए, उनकी जानों को आज़ाद फरमा दे, है ना। जो लोग मक़रूज़ हैं, कर्ज़ में फंसे हुए हैं, अल्लाह ताला उनका कर्ज़ा उतारने के वसाइल पैदा फरमाए, उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम।